ارے بابا، کرنے سے ہاتھوں کی لکیریں صرف کسی حد تک تبدیل ہوتی ہیں، اس حد تک تبدیل نہیں ہوتی کہ گدھے سے گھوڑا اور گھوڑے سے گدھا بن جائے۔ خان صاحب کے ہاتھ پر ساری کی ساری لکیریں موٹی، ہتھیلی گہری، لیکن ان کے ہاتھ پر ڈبل راجہ یوگ ہے، جس کی بنیاد پر ہر کامیابی ان کی 90 دن کی بجائے 120 دن میں ملتی ہے۔ ان کا فین کلب بے تحاشا تھا، بے تحاشا ہے اور بے تحاشا رہے گا۔ ایک بات طے شدہ ہے کہ اگر سیاستدان ہوتے تو ان کی جیب میں کھرے سکے ہوتے۔ معاشرے ایک وقت لیتے ہیں ٹھیک ہونے تک، اوور دا نائٹ تبدیلی نہیں آتی۔ 2018 میں شروع ہونے والا سلسلہ جو ہے 2025 میں جا کر مکمل ہوگا۔ کرتے ہیں جس طرح سے ناظرین ہمارے ملک پاکستان کی جو سچویشن چل رہی ہیں، خان صاحب کو اکیلا کیا جا رہا ہے یا خان صاحب اپنی غلطیوں کی وجہ سے اکیلے ہو رہے ہیں اور قیادت گرفتار ہو گئی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو پی ٹی آئی سے لا تعلقی اختیار کر رہے ہیں، کارکنان بڑی تعداد میں گرفتار ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ صادق محمود صاحب کی طرف چلتے ہیں، ٹائم کا ضیاع کیے بغیر ان سے جانتے ہیں کہ آخر کیا معاملہ چل رہے ہیں۔ خان صاحب کی ایسی کون سی غلطی ہیں جو خان صاحب خود بھی اعتراف کر چکے ہیں، پہلے بھی اعتراف کر چکے ہیں، مزید آگے اعتراف کر رہے ہیں اور مزید اپنے آپ کو امپروو کرنے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ سر میں اللہ کا کرم، آپ بتائیں سر کیسے طبیعت کیسے؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ سر پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ کا یوں ہمیں ٹائم دینا اور اس کے بعد اپنے نالج سے، اپنی رہنمائی سے ہم سب کو آگاہ کرنا، چاہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے شرمندہ کر رہے ہیں، سچویشنز کی آپ طرف سے۔ تشریف لائے، آپ کی مہربانی۔ کیا بات ہے۔ اچھا سر یہ بتائیے گا کہ خان صاحب اس وقت ٹاپ ٹرینڈ بنے ہوئے ہیں، نہ کہ صرف پاکستان میں بلکہ انٹرنیشنل میڈیا میں بھی آپ دیکھ لیں، سوشل میڈیا بھی آپ کھولیں، خان صاحب اس وقت ٹاپ ٹرینڈ نظر آتے ہیں۔ سر یہ بتائیے گا کہ خان صاحب نے کچھ جگہ یہ بھی کہا تھا کہ مجھ سے جو غلطیاں ہوئی ہیں میں اس کا اعتراف کرتا ہوں۔ بڑا انسان وہی ہے جو غلطیوں کو مان لے اور اس کے بعد کہے کہ جی آئندہ یہ غلطی میں نہیں کروں گا۔ سر آپ کیا سمجھتے ہیں کون سی ایسی غلطیاں خان صاحب سے ہوئی ہیں جو وہ خود بھی اعتراف کر رہے ہیں اور امپروومنٹ کے لیے یقین دہانی بھی کروا رہے ہیں؟ اچھا ناظرین، دلچسپ سوال۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پالیٹیشین اور سیلیبریٹی میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ عمران خان بنیادی طور پر سیلیبریٹی ہے، پالیٹیشین نہیں۔ اور جو سیلیبریٹی ہوتی ہے نا، وہ اپنے اکھاڑ بچھاڑ اور غلطی کو بڑے اچھے طریقے سے تسلیم کر جاتی ہیں۔ اب جو سیاسی جنگ چل رہی ہے نا، یہ ایک طرف 13 جماعتوں کے تجربہ کار سیاستدان اور دوسری طرف عمران خان جسے سیلیبریٹی کہا جاتا ہے، اور ان کے ہاتھ پر بھی ماؤنٹ آف جوپیٹر سے دل کی لکیر نکلتی ہے جو ہارٹ اورینٹڈ ہونے کا پتہ دیتی ہے، جسے کہتے ہیں بہت سارے معاملات زندگی میں اپنے دل کے آپ مالک انسان کی علامت۔ اب وہ بحثیت لیڈر بھی میدان میں ہیں اور 22 سال سے لے کر اگلے 5 سال جمع کر لیں تو 27 برس سے ہو گئے۔ لیکن ایک بات طے شدہ ہے کہ اگر سیاستدان ہوتے تو ان کی جیب میں کھرے سکے ہوتے۔ سیاستدان ہیں، ان کا فین کلب بے تحاشا تھا، بے تحاشا ہے اور بے تحاشا رہے گا۔ اب فین کلب اور ووٹر میں بھی تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، لیکن جو ایک پالیٹکس میں باقاعدگی سے پلاننگ کرنے کے بعد اپنا ایک ووٹر اور پھر اس کے بعد ووٹر کو کنٹرول کرنے کے لیے سسٹم وضع کیا جاتا ہے، وہ سیلیبریٹی کے لیے تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے، اور وہ مشکل ہوا ہے، جس کی وجہ سے میں اگین وہی بات کروں گا کہ ان کی جیب میں جب آپ ان کے فین کلب سے اوپر جاتے ہیں تو کھوٹے سکے۔ واللہ عالم بالصواب۔ سر یہ بتائیے گا کہ خان صاحب کو اگر بہترین سیاستدان ہونا چاہیے یا جو بھی غلطیاں ہیں، کن کن چیزوں کو خان صاحب کو امپروو کرنا چاہیے جس سے وہ ایک بہترین سیاستدان بھی ثابت ہو؟ سیلیبریٹی تو وہ ہیں جیسے آپ نے کہا، سیاستدان بہترین بننے کے لیے کن کن چیزوں کی کمی دیکھتے ہیں آپ خان صاحب میں؟ میں مقدر کے ماننے والا ہوں۔ جب مقدر کے ماننے والوں کی بات کرتے ہیں تو یہ تھڑے پر بیٹھے ہوئے اور
यूट्यूबर जिन्हें पूछा जाएगा कि तुमने किसको किस लिए और क्यों इस तरह से प्रमोट किया कि वो लोगों को गुमराही और तोहम परस्ती की तरफ लेके जाए, जिसका जवाब देना असूली तौर पर बनता है, सिंपल सी बात है कि अगर कुछ करने से बदल जाता तो आज मेरी बीवी क्वीन होती और मैं किंग होता, मेरे बच्चे किसी न किसी मुल्क की शहरियत लेने के बाद बादशाह बन चुके होते। अरे बाबा, करने से हाथों की लकीरें सिर्फ किसी हद तक तब्दील होती हैं, इस हद तक तब्दील नहीं होती कि गधे से घोड़ा और घोड़े से गधा बन जाए। सर ये बताइएगा कि जो मामला तो इस वक्त चल रहे हैं, खान साहब की गिरफ्तारी होती है, 3-4 दिन बाद खान साहब रिहाई मिल जाती है, उसके बाद मज़ीद जैसे कि आवाम भी जानती है कि ऑपरेशन की तैयारियां की जा रही है, ज़मान पर मज़ीद जो से केसेस है खान साहब पर भरमार की जा रही है कि ये भी केस है वो भी केस है। अगर कोई भी शख्स कोई भी हरकत करता है वो PTI का कारकुन कहलाया जाता है या नहीं कहलाया जाता, तो उसका भी इल्ज़ाम जो है वो खान साहब पर आ जाता है, आयद कर दिया जाता है। सर इन सब मामला को देखते हुए क्या खान साहब का मुस्तकबिल सियासत में आप रोशन देखते हैं या नहीं? जब मुस्तकबिल रोशन की बात करते हैं तो सिर्फ खान साहब के हवाले से बात करेंगे कि खान साहब के हाथ पर पहले भी आपके प्रोग्राम में बता चुका कि सारी की सारी लकीरें मोटी, हथेली गहरी, लेकिन उनके हाथ पर डबल राजा योग है, जिसकी बुनियाद पर हर कामयाबी उनकी 90 दिन की बजाय 120 दिन में मिलती है। आगे चलते हैं। जब आप जेल आने या ना जाने की बात करते हैं तो मैं पहले भी आपसे कह चुका कि खान साहब जेल जाने से डरते हैं। पहले भी मैं कहता था और अब भी मैं कहता हूं कि जेल जाने से घबराते हैं, नंबर 1। नंबर 2, जब जेल की बात करते हैं तो दुनिया भर के बड़े लीडर बड़े बड़े अरसे तक जेलों में पड़े रहते हैं और फिर उसके बाद आकर जब हुक्मरानी करते हैं तो उसमें 2 टाइप ऑफ लीडर्स होते हैं। कुछ अपने ख़ानदान को लेकर सर्वाइव कर जाते हैं और कुछ नेल्सन मंडेला की तरह अमर हो जाते हैं। अब ये चूँकि सेलिब्रिटी हैं, अब ये सेलिब्रिटी पहले से ही एक ख़ास हवाले से शोहरत व मकबूलियत की इंतहाई बुलंदियों पर हैं। पाकिस्तान की तारीख में आज तक मासवाए हज़रत कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के बाद किसी भी शख्स को इतनी बड़ी शोहरत एक स्टेज पर जाकर जुल्फ़िकार अली भुट्टो को मिली और उसके बाद इमरान खान को मिली। सर ये बताइएगा कि खान साहब पर जो केसेस चल रहे हैं उसमें से एक ऐसा केस है जिसके खात्मे के लिए खान साहब इक़्तिदार में आए थे और जिसका नाम लेकर खान साहब वोट लेते थे और कहते थे कि मैं इस बुनियाद पर वोट चाहता हूँ और वज़ीर आज़म बनना चाहता हूँ। करप्शन को ख़त्म करने का उन्होंने एक नज़रिया दिया लोगों को कि हमें करप्शन अपने मुल्क में इवन डेट के पूरी दुनिया में ख़त्म करना चाहते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थी कि मुल्क पाकिस्तान की बात करते, अपने माशरे की बात करते, मगर खान साहब पर और बुशरा बीबी पर जो करप्शन का केस चला है, सर इसके बारे में आप क्या राय रखते हैं? अच्छा, बात यह है कि जब करप्शन की बात करते हैं तो 1 मिनट में कभी करप्शन ख़त्म नहीं होती, नंबर 1। नंबर 2, जब साबित हो जाए कि किसी ने करप्शन की है तो कहते हैं मुजरम, उससे पहले है लफ्ज़ मुल्ज़म। इससे पहली जमातों के सरबराह भी मुल्ज़म और अभी ये भी मुल्ज़म। जब मुजरम साबित होंगे तो फिर बहसियत मुजरिम ही गर्दाने जाएंगे। नंबर 3, माशरे एक वक्त लेते हैं ठीक होने तक, ओवर द नाइट तब्दीली नहीं आती। 2018 में शुरू होने वाला सिलसिला जो है 2025 में जाकर मुकम्मल होगा और 2025 से आहिस्ता आहिस्ता बेहतरीन तरीके से इंतहाई गैर मामूली महंगाई के बावजूद, जबकि मिडिल क्लास टोटली तो नहीं, सारी की सारी ख़त्म होने के बाद थोड़ी सी रह जाएगी, इसी तरह से एलीट क्लास भी थोड़ी सी रह जाएगी और एक नया मुआशरा मार्ज़ वजूद में आएगा जिसकी बुनियाद 2025 में मुकम्मल होने जा रही है। और फिर वहाँ से एक खूबसूरत और अच्छे पाकिस्तान की बुनियाद रखी जाएगी, क्योंकि न तो मैं पुराने पाकिस्तान के बारे में बात करता हूँ, न मैं नए पाकिस्तान के बारे में बात करता हूँ, मैं अच्छे पाकिस्तान के बारे में बात करता हूँ। तो वजह वहाँ